हाय फ्रेंड, अमरा बीफ होटल में तमारू स्वागत है। तो मित्रों, आज આપણે 34ની સાથી હોય કેટલાની 34ની। તો મિત્રો 34ની સાથી હોય તો આપણે એનું ફૂલ ફિટિંગ શર્ટ કટિંગ કરતા આજે શીખીશું, બરોબર। તો મિત્રો આ રીતનું શર્ટ હોય કાપડ, તો મિત્રો એના રીતના ડબલ ફોલ્ડ કરી દેવાનું, બરોબર। જે ખુલ્લો ભાગ હોય છે મિત્રો, જો મિત્રો પહેલાં તો કારણ કે તમને જો થોડી ખ્યાલ ખબર હોય तो मित्रों बराबर है। जो बिल्कुल खबर ना पड़ती हो तो मित्रों एमना माटे खास करने वीडियो से। तो मित्रों आ सीधो भाग है, बराबर, अने आ उल्टो भाग है, बराबर। तो मित्रों घणा लोको कपड़ू होय एने आ रीतना डबल फोल्ड आ रीतना करता होय छे, आ रीतना बराबर। तो मित्रों घणा लोको आ रीतना पण कटिंग करता होय छे, बराबर। आ रीतना आम पनो वधारे होय अने लंबाईमां ओछो होय, बराबर। आ रीतना पण कटिंग करता होय छे। पण मित्रों ए रीतना कटिंग करवाथी शुं थाय छे के ए रीते तमे कटिंग करो तो कापड़ वधारे वेस्टेज निकळे छे, बराबर। वधारे कापड़ વધતું નથી એટલે તમને કપડમાં કદાચ વધારે ખુલ્લું તો પ્રોબ્લેમ થઈ જાય। તો મિત્રો કશું નહીં, સિમ્પલ તમારે આ રીતના કરી અને જે सीधो भाग राखी ने आ रीतना डबल फोल्ड कर देवानो, आ रीतना पट्टो बनावी देवानो, आ रीतना, बराबर। तो मित्रों आ रीतना तमे जो लंबाई में वधारे राखवानुं अने आम आडामां पनामां ओछुं रहेशे, बराबर। तो मित्रों आ रीतना पट्टो बनावी देवानो पहला तो आ रीतना, बराबर। कपड़ो तमे जो आ रीतना बिछावी देवानुं परफेक्ट, रेडी मित्रों। कपड़ो अपने आ रीतना बिछावी दीधुं, नीचे पण कापड़ जोई लेवानुं छे कि बंने सरखा भाग होवा जोईए, आगा पाछा थवा जोईए नहीं, बराबर, रेडी। तो मित्रों हवे शुं करीशुं आपणे तो कि नीचे आ रीतना कापड़ जोई कि ओके आटलुं सरखुं छे तो आटलुं सीधुं निशान एक करी देवानुं, बराबर। अने अहींयाथी मित्रों आपणे राखीशुं 2 या 2.5 कां तो 2.5, बराबर। तो मित्रों 2.5 होय तो पण चाले, बराबर। तो घणा लोको मित्रों शुं करता होय छे कि जे धारी होय छे एने सीधी आ रीतना सिम्पल आ रीतना फोल्ड करता होय छे, बराबर। ए आ रीतना अंदर आ रीतना ऊपर राखता, बराबर, सिलाई आ रीतना मारी देता એટલે मित्रों आ खराब लागे। तो मित्रों ए रीतना थवुं जोईए नहीं, धारी कटिंग कर्या पछी अंदर पण आ रीतना वाळी देवुं पड़े तो मित्रों फिनिशिंग में सारूं लागे, बराबर। तो मित्रों 2.5 થી 2.5 राखवू पड़े, बराबर। तो मित्रों हूँ आ रीतना राखूँ मारा परफेक्ट 2.5 2.5 निकली जाए छे, बराबर। आ रीतना, बराबर, आ रीतना निशान करी देवानुं, आ रीतना, ओके। तो मित्रों आ निशान कर्या पछी रेडी। तो मित्रों हवे तमे पहला तो आनुं माप समझी लो, बराबर। तो मित्रों शर्टनी जे लंबाई छे કેટલી છે લંબાઈ છે मित्रों 29ની, કેટલાની 29ની લંબાઈ છે, બરાબર। અને 34ની છે છાતી, બરાબર। ફૂલ ફિટિંગ શર્ટ કટિંગ કરવાનું છે આજે, બરાબર। 34ની છાતી છે અને 17.5નું એનું શોલ્ડર, બરાબર। કેટલાનું 17.5નું, બરાબર। અને 24ની છે બોય, કેટલાની 24ની। તો મિત્રો આ એનું માપ હતું, બરાબર। તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું तो समझो कि आ रीतना पट्टी राखी और परफेक्ट आ रीतना आज निशान कर्युं छे त्याथी आपणे पट्टी निशान राखी देवानुं, बराबर। कोईपण शर्ट होय मित्रों, कोईपण मापनुं शर्ट होय आ रीतना सिम्पल आ रीतना करी देवानुं, पछी आ रीतना निशान राखी आ रीतना। अने नाना बाळकोनुं जो शर्ट होय तो मित्रों एमां अलग होय छे, बराबर। बाकी मोटा माटे तो एनु परफेक्ट एक ज माप आ ज माप होय छे। आ रीतना समझी लो कि पहला तो अहींया तमारे 2 ऊपर निशान करी देवानुं, કેટલા ઉપર 2 ऊपर। चाहे 40ની છાતીનું શર્ટ હોય
42ની છાતીનું શર્ટ હોય કે પછી 32, 33, 30 તો પણ તમારે અહીંયા 2 કરી દેવાના. કેટલા? 2. બરાબર. 2 કર્યા પછી મિત્રો તમારે અહીંયા શું કરવાનું છે? 34ની છાતી છે તો મિત્રો તમારે શું કરવાનું? સિમ્પલ 34ના તમારે 4 ભાગ કરી દેવાના. કેટલા? 34ના 4 ભાગ. જો તમે 34ના 2 ભાગ કરો તો કેટલા થાય? 17. કેટલા? 17. અને 17ના તમે પણ અડધો ભાગ કરી દો કેટલા થાય? 8.5. તો મિત્રો છાતીનો ચોથો ભાગ અહીંયા આપણે રાખી દેવાનો. તો મિત્રો અહીંયા કેટલું રાખીશું? 8.5. બરાબર. તો મિત્રો આ નિશાન આપણે શેના માટે કર્યું છે? જે મંડો આવે છે આપણે એ મંડા માટે કરેલું છે. બરાબર. તો મિત્રો આ નિશાન એનું છે, ધ્યાનમાં રાખજો મિત્રો. 8.5 છાતીનો ચોથો ભાગ. બરાબર. હવે મિત્રો બીજું કે એની જે લંબાઈ છે, લંબાઈ કેટલી હતી? 29ની. કેટલાની? 29. તો મિત્રો અહીંયા આપણે રાખીશું 29 અને અહીંયા વધારે રાખીશું 1 અને 1.5 ઇંચ. કેટલું? 1.5 ઇંચ. બરાબર. તો મિત્રો ઘણા લોકો અહીંયા 1 ઇંચ પણ રાખતા હોય છે. બરાબર. પણ મિત્રો હું 1.5 ઇંચ રાખું છું, કારણ કે મારે 1.5 ઇંચ રાખવું તો મિત્રો પરફેક્ટ મારા કટિંગ પ્રમાણે મારે લંબાઈ ઓકે નીકળી જાય છે. બરાબર. તો મિત્રો 1.5 ઇંચ અહીંયા વધારે હું રાખું છું. બરાબર. તો મિત્રો આ થઈ ગયું. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું? અહીંયાથી તમારે કરવાનું છે 7.5. કેટલું? 7.5. મિત્રો આ માપ છે તમારે કમરનું. બરાબર. આ કમરનું નિશાન છે. તો મિત્રો એ તમારે હવે શું કરવાનું છે કે જે આપણે આ નિશાન કર્યા છે જે એને આપણે સીધા કરી દેવાના છે. બરાબર. આ રીતના. બરાબર. આ કમરનો ભાગ હતો, આને પણ સીધું કરી દઈએ. બરાબર. તો મિત્રો આ એની પરફેક્ટ લંબાઈનું માપ હતું, એનું પણ આપણે નિશાન કરી દઈએ. ઓકે. તો મિત્રો હવે છાતી, અહીંયા પણ મિત્રો તમારે શું કરવાનું છે? છાતીનો ચોથો ભાગ. બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા છાતીનો તમે ચોથો ભાગ કરી દો એટલે મિત્રો અહીંયા પણ 8.5 આવે. કેટલું? 8.5. બરાબર. અહીંયા 8.5 આવે. બરાબર. અને મિત્રો નોર્મલ મતલબ થોડું લૂઝ ફિટિંગ હોય તો મિત્રો અહીંયા તમારે શું કરવાનું? 2 ઇંચ ઉમેરી દેવાનું. કેટલું? 2 ઇંચ. બરાબર. અહીંયાથી મિત્રો તમારે છાતીનો ચોથો ભાગ રાખી અને 2 ઇંચ વધારે ઉમેરી દેવાનું. કેટલું? 2 ઇંચ. તો મિત્રો અહીંયા તમે 2 ઇંચ ઉમેરો એટલે તો મિત્રો અહીંયા કેટલે આવ્યું? 10.5. કેટલું? 10.5. પણ મિત્રો આપણે આ શર્ટને ફૂલ ફિટિંગ શર્ટ કરવાનું બનાવવાનું છે. તો મિત્રો 2 ઇંચ નહીં પણ આપણે કેટલું રાખીશું? 0.5 ઇંચ. કેટલું? 0.5 ઇંચ. 2 પોઈન્ટ ઓછું. તો મિત્રો એ અહીંયા 0.5 કરી દેવાના. તો મિત્રો અહીંયા કેટલું થાય? 10.25. અહીંયાથી આપણે અહીંયા માપીશું એટલે 10.25 થાય છે. બરાબર. જ્યારે આપણે એને ફિટિંગ કરીશું ત્યારે મિત્રો 0.10નો ભાગ રહેશે. કેટલો? 0.10નો, કારણ કે અડધો ઇંચ સિલાઈમાં જતું રહેશે. બરાબર. તો મિત્રો અહીંયાથી હવે તમારે શું કરવાનું છે? અહીંયાથી તમારે 2.5 ઇંચ તમારે અંદર પાછળ કરી દેવાનું. કેટલું? 2 પોઈન્ટથી અડધો ઇંચ. બરાબર. એ અડધો ઇંચ, કારણ કે ફૂલ ફિટિંગ શર્ટ છે એટલા માટે. બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા અડધો ઇંચ આપણે પાછળ નિશાન કરી દેવાનું. બરાબર. તો મિત્રો આ 2 પોઈન્ટ જે પાછળ નિશાન કર્યું છે અડધો ઇંચ આપણે, તો હવે એ નિશાન આપણે એનું પણ આપણે ઉપયોગ કરવાનો છે. બરાબર. તો મિત્રો આ આપણે નિશાન હવે ગણવાનું નથી. બરાબર. આપણે આ નિશાન અને અડધો ઇંચ જે પાછળ નિશાન કર્યું એ નિશાનને આપણે ધ્યાનમાં રાખવાનું. બરાબર. તો મિત્રો 17.5નું શોલ્ડર હોય. કેટલાનું? 17.5નું. 17.5 હોય કે 18નું હોય કે 20નું હોય કે 14નું હોય કે 16નું હોય. બરાબર. જે રીતના વ્યક્તિનું શોલ્ડર નીકળતું આવતું હોય તમારા માપમાં. બરાબર. તો મિત્રો કોઈ પણ શોલ્ડર હોય એના તમારે અડધા કરી દેવાના. તો 17.5નું શોલ્ડર છે તો કેટલું થાય? 0.9. કેટલું? 0.9. 17.5ના તમે જો અડધા કરો તો 0.9 થાય. બરાબર. તો 0.9 અને અડધો ઇંચ વધારે એટલે 9.25. બરાબર. 9.25 ઉપર નિશાન કરી દેવાનું. બરાબર. તો મિત્રો આમનો જે કોલર છે તો મિત્રો કોલર કેટલાનો છે? તો કોલર છે મિત્રો 14નો. કેટલાનો? 14નો કોલર છે. તો મિત્રો અહીંયા આપણે રાખીશું, જો 14નો કોલર હોય તો મિત્રો 2.5નું રાખીશું. કેટલાનું? અહીંયા 2.5 રાખીશું. 14નો કોલર હોય તો મિત્રો
હું 14નો કોલર હોય તો દરેક શર્ટની અંદર હું અહીંયા અઢી રાખું છું, બરાબર. 14.5 હોય તો અઢી અને 1 પોઈન્ટ રાખું છું, અને 15નો હોય તો મિત્રો અહીંયા હું 3.25 રાખું છું, બરાબર. 3.25, બરાબર. અને મિત્રો તમે આનો 5મો ભાગ કરી દો તો પણ ચાલે, પણ મિત્રો અહીંયા હું પરફેક્ટ આ રીતના અઢી રાખું એટલે મારે પરફેક્ટ નોર્મલ ઉતારવાનું રહેશે, વધારે થતું નથી, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા આપણે અઢી રાખ્યું, બરાબર. તો મિત્રો હવે એ અઢી રાખ્યું એ નિશાન અને જે શોલ્ડર આપણે રાખ્યું એ નિશાન બંનેને આપણે આ રીતના મિલાવી દેવાના. પહેલાં તો રેડી મિત્રો, આ નિશાન આપણે મિલાવી દીધું. તો હવે આપણે શું કરીશું, આ રીતના શેપવાળી ફૂટ લેવાની. આપણે આ નિશાનને ગણવાનું નથી, જે અંદર આપણે નિશાન કર્યું છે એ નિશાન અને આ જે શોલ્ડરવાળો જે નિશાન છે એ નિશાનને આપણે મિલાવી દઈશું. રેડી. તો મિત્રો હવે શું કરીશું, અહીંયાથી મિત્રો ઘણા લોકોને ખ્યાલ આવતો નથી કે કઈ રીતના આ જે ગોળી પાડવી, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયાથી આપણે 1 ઇંચ અંદર નિશાન કરી દેવાનું. કેટલું ઇંચ? 1 ઇંચ, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયાથી 1 ઇંચ અને અહીંયાથી તમારે કરી દેવાનું 2.5 ઇંચ. કેટલું? 2.5 ઇંચ. અહીંયાથી 2.5 ઇંચ, અહીંયાથી 1 ઇંચ. તો મિત્રો ત્યાંથી આપણે શું કરીશું, આ રીતના ગોળી પાડવાની, આ રીતના, બરાબર. તમે ત્યાંથી પરફેક્ટ, બરાબર. તો પરફેક્ટ આ રીતના ગોળી વાળી દેવાની. જે 2.5 ઇંચ છે ત્યાંથી આપણે ગોળી વાળી દેવાની, બરાબર. તો મિત્રો આ એનું મંડાની ગોળી, કારણ કે મિત્રો જો આ રીતે તમે જો ગોળી હશે તો મિત્રો પરફેક્ટ તમારું ફિટિંગ બેસશે. મિત્રો ઘણા લોકો શું કરતા હોય છે, અહીંયાથી મિત્રો માપતા પણ નથી, બરાબર. સિમ્પલ આ રીતના જે શોલ્ડર હોય છે એનું સીધું નિશાન આ રીતના કરી દઉં, બરાબર, સીધું. તો સમજો કે આટલે આવ્યું, બરાબર. તો મિત્રો અહીં આટલે આવ્યો તો મિત્રો આ નિશાન આટલે થઈ જાય આ રીતના, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયાથી બહુ લૂઝ રહે અને ચપટા પણ પડે છે બગલની અંદર, બરાબર. તો મિત્રો એ થવું જોઈએ નહીં. તો મિત્રો આ રીતના જો પરફેક્ટ ગોળી હશે તો મિત્રો પરફેક્ટમાં બેસી જશે, બરાબર. તો મિત્રો આ નિશાન તો હું તમને ખાલી સમજાવવા માટે કરી દઉં, બરાબર. તો મિત્રો ખાસ ધ્યાનમાં રાખજો, જે તમારું માપ હોય ત્યાંથી તમારે અહીંયા 1 ઇંચ કરી દેવાનું, અને 1 ઇંચ કરી અને જે આ નિશાન છે સીધું નિશાન ત્યાંથી તમારે અહીંયા 2.5 ઇંચ કરી દેવાનું. કેટલું? 2.5 ઇંચ. અને પછી તમારે આ રીતના ગોળી આ રીતના પાડી દેવાની, 2.5 ઇંચે ગોળી વાળી દેવાની, બરાબર. એટલે પરફેક્ટ મિત્રો ગોળી થઈ જશે, બરાબર. તો મિત્રો આ થઈ ગયું આપણે બોયનો મંડો, બરાબર. આપણે જે શર્ટ આપણે જે મંડો હોય છે બોય લગાવવા માટે એ છે, બરાબર. તો મિત્રો એ આપણે પરફેક્ટ થઈ ગયું, બરાબર. તો મિત્રો હવે સમજો કે મિત્રો અહીંયા આપણે કેટલું આવ્યું હતું, તો કે 10.25. કેટલું? 10.25, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા આપણે હવે કેટલું આવવું જોઈએ, જે આ નિશાન છે એના કરતાં 1/2 ઇંચ ઓછું. કેટલું? 1/2 ઇંચ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે રાખીશું જે 10.25 આવ્યું હતું, તો મિત્રો અહીંયા 1/2 ઇંચ ઓછું એટલે કેટલું થાય? 9.10. કેટલું? 9.10, બરાબર. અહીંયા 10.25, અહીંયા 9.10. જે છાતીનો ભાગ છે ત્યાંથી જે માપ આવ્યું હોય એના કરતાં 1/2 ઇંચ અહીંયા ઓછું રાખી દો એટલે પરફેક્ટ આવી જાય, બરાબર. બીજું કે મિત્રો શર્ટની લંબાઈ વધારે છે, બરાબર. શર્ટની લંબાઈ વધારે છે તો મિત્રો પરફેક્ટ અહીંયા આપણે રાખીશું 10.5. કેટલું? 10.5. કારણ કે અહીંયા 10.25 આવ્યું છે તો અહીંયા આપણે 2 પોઈન્ટ વધારી દેવાનું અને કેટલું કરી દેવાનું? 10.5. અને મિત્રો આ બંને વચ્ચે જે 10.5 આવ્યું છે એના સેન્ટરમાં તમારે શું કરવાનું? સિમ્પલ આ રીતના પટ્ટી રાખી અને આ જે નિશાન છે એનાથી તમારે 1/2 ઇંચ વધારે આગળ આ બાજુ નિશાન કરી દેવાનું. આટલે નિશાન આપણે આવ્યું હતું, બરાબર. તો અહીંયા મિત્રો આપણે 1/2 ઇંચ વધારે નિશાન કરી દેવાનું ઈશાના માટે, ગોળી માટે, બરાબર. તો એ પણ હું મિત્રો તમને પરફેક્ટ બતાવી દઉં, બરાબર. મિત્રો આ રીતના શેપવાળી ફૂટ લઈ અને આ રીતના મૂકી દેવાની. એ આ રીતના જુઓ મિત્રો, પરફેક્ટ ફૂટ મૂકી એટલે ઓકે, સેન્ટર ટુ સેન્ટર પરફેક્ટ પટ્ટી બેસી ગઈ, બરાબર. એ સીધે સીધું, મારે પટ્ટીને કશું હલાવવાની જરૂર નથી. રેડી મિત્રો? જોઈ લો, હજી પણ હું થોડું
નિશાન તમને ઓછું દેખાય છે એટલા માટે મિત્રો પરફેક્ટ નિશાન કરીને બતાવી દઉં, કારણ કે મિત્રો ચોકનું જ્યાં સુધી તમને નિશાન ના દેખાય ત્યાં સુધી મિત્રો તમને ખ્યાલ આવે નહીં, બરાબર. પરફેક્ટ થઈ ગયું. તો મિત્રો હવે કે આપણે અહીંયાથી જે ચાઇના કટ કહીએ છીએ, કયો ચાઇના કટ, એ મિત્રો આપણે શું કરીશું, અહીંયાથી 2.5 ઇંચ રાખીશું. કેટલો? 2.5 ઇંચ, બરાબર. અહીંયાથી. અને મિત્રો અહીંયાથી આપણે જ્યારે પણ તમે કટિંગ કરતા હોય ત્યારે મિત્રો અહીંયાથી આપણે ગોળી પાડી દેવાની છે આ રીતના, બરાબર. તો મિત્રો આ પરફેક્ટ શર્ટનું માપ ઓકે આપણે ફર્મો પણ તૈયાર કરી દીધો, બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરવાનું છે મિત્રો, આનું આપણે હવે કટિંગ જ કરવાનું છે, બરાબર. તો મિત્રો આપણે આનું ચાલો કટિંગ કરી લઈએ. બરોબર મિત્રો, તો આપણે પરફેક્ટ કટિંગ કરી લીધું, બરોબર. જ્યારે મિત્રો આપણે અહીંયા બોય લગાવીશું ત્યારે પણ મિત્રો આપણે નોર્મલ અહીંયાથી સરખું કરવાનું રહેશે, બરોબર. ઘણા લોકો મિત્રો શું કરે છે, સિમ્પલ જેટલી પણ બોયનો મંડો હોય એટલું સિમ્પલ રાખતા હોય છે, કશું કરતા નથી, સિમ્પલ બોય લગાવી દેતા હોય છે, બરોબર. પણ મિત્રો હું જ્યારે પણ બોય લગાવું ત્યારે મિત્રો મારે અહીંયાથી નોર્મલ 1 થી 2 પોઈન્ટ સમૂહ કરવાનું રહેશે, બરાબર. એટલે પરફેક્ટ મિત્રો ગોળી બેસી જાય, બરાબર. તો મિત્રો આપણે આગળનો ભાગ પણ કટિંગ કરી લીધો, બરાબર. તો મિત્રો આગળનો ભાગ કટિંગ કરી લીધો. હવે મિત્રો આપણે શું કરીશું, આપણે એનું જે બોય આવે છે એનું કટિંગ કરીશું, બરાબર. બોયનું કટિંગ કરીશું. બીજું કે મિત્રો અહીંયા તમારે શું કરવાનું છે, જે આ નિશાન આપણે સીધું જે નિશાન કર્યું છે, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયાથી તમારે શું કરવાનું છે, 0.5 ઇંચ, કેટલું 0.5 ઇંચ, બરાબર. 1 ઇંચમાં 2 પોઈન્ટ ઓછું અહીંયા તમારે નિશાન અંદર કરી દેવાનું છે, બરાબર. આ મિત્રો તમારે બહુ ધ્યાનમાં રાખવાનું છે, કારણ કે તમારે કોઈ પણ શર્ટ હોય, કોઈ પણ માપનું શર્ટ હોય મિત્રો, ચાહે તમારે 40ની છાતીનું હોય, 42ની છાતીનું હોય કે 30ની છાતીનું હોય કે ચાહે 25 કે 26ની છાતીનું શર્ટ હોય તો પણ મિત્રો તમારે આ 0.1 ઇંચ તમારે અંદર નિશાન કરવાનું છે. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, તો મિત્રો આગળનો ભાગ તો આપણે કટિંગ કરી લીધો, તો હવે મિત્રો આપણે શું કરીશું, એની જે બોય છે એનું કટિંગ કરીશું, બરાબર. મિત્રો હંમેશા ધ્યાન રાખવાનું છે કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જ કટિંગ કરવું, કારણ કે કદાચ તમે પહેલે જો પાછળનો ભાગ તમે કદાચ નીકાળી દો અને કદાચ કાપડ ઓછું પડતું હોય તો મિત્રો તમારી બોય પછી નીકળે નહીં. તો મિત્રો પહેલો આગળનો ભાગ કટિંગ કરી દેવાનો, એના પછી બોયનું કટિંગ કરવાનું, બરાબર. પછી જ પાછળનો ભાગ તમારે કાઢવાનો, બરાબર. તો મિત્રો સીમ પણ આ રીતના રાખી જે છે એમને જ રાખવાનું, બરાબર. આ પણ મિત્રો ડબલ ફોલ્ડેડ કાપડ હોય છે, બરાબર. આપણે જેમ જે કટિંગ કર્યું છે એમને જ રાખવાનું. સિમ્પલ આ રીતના તમારે લઈ અને આ રીતના વાળી દેવાનું, બરાબર. આ રીતના, બરાબર. તો મિત્રો બીજું એક ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે ઘણા લોકો મિત્રો આ રીતના સીધી પણ બોય રાખતા હોય છે, આ રીતના સીધું પણ કાપડ રાખતા હોય છે સરખા, બરાબર. 4 ભાગ સરખા રાખતા હોય છે. પણ મિત્રો નોર્મલ ઓરેફ કરવાથી શું થાય છે કે કદાચ ફિટિંગ બોયનું શર્ટ હોય, ફિટિંગ કદાચ અમને વધારે ના પડે એટલા માટે આ રીતના ક્રોસ હોય તો મિત્રો ઓરેફમાં થોડી બોય રહેશે, તો મિત્રો બોય ફિટિંગ લાગતી નથી, બરાબર. અને મિત્રો બીજું કે વધારે પણ ઓરેફ થવું જોઈએ નહીં, હંમેશા ધ્યાન રાખવું અહીંયાથી મિત્રો મિનિમમ તમારે 0.1 ઇંચ કે 1 ઇંચ એનાથી વધારે હોવું જોઈએ નહીં, બરાબર. પરફેક્ટ મિત્રો અહીંયાથી જોઈ લેવાનું કે આ કાપડથી આ કાપડ કેટલું બહાર નીકળેલું છે, જોઈ લો, એ 1 ઇંચમાં 1 પોઈન્ટ ઓછું, બરાબર. તો મિત્રો આપણે એટલું પરફેક્ટ રાખી
એટલું રાખો, બરાબર. પોણા 1 ઇંચ, એનાથી વધારે નહીં, બરાબર. સવા 1 પણ રાખવાનું નથી. પરફેક્ટ મિત્રો અહીંયા આ રીતના ચેક કરી દેવાનું કે કાપડ ડબલ ફોલ્ડમાં પરફેક્ટ અંદર છે કે નહીં, પણ તમારે જોઈ લેવાનું છે. આ રીતના તમે આમ કરો તો ખ્યાલ તમને આવી જાય, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા પણ ચેક કરી અને હવે શું કરીશું આપણે, તો મિત્રો એની જે બોય હતી એ કેટલાની હતી? 24ની. કેટલાની? 24ની. તો મિત્રો આજે મિત્રો હું તમને બોયમાં પણ ઘણું બધું શીખવાડીશ, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા તમારે સીધું આ રીતના એક નિશાન કરી દેવાનું, બરાબર. અને મિત્રો અહીંયાથી આપણે રાખીશું 3. કેટલું? 3, બરાબર. અહીંયાથી 3 રાખી અને સિમ્પલ તમારે આ રીતના રાખી દેવાનું. તો મિત્રો આપણે બોય કેટલાની હતી? 24ની બોય હતી. કેટલાની? 24ની, બરાબર. તો મિત્રો 24ની બોય હતી. તો મિત્રો જો 2.5 ઇંચનો તમે જો કપ રાખતા હોય, કેટલાનો? 2.5નો. તો મિત્રો 24 છે તો મિત્રો 23 કરી દેવાની. કેટલી? 23. 1 ઇંચ ઓછું રાખવાનું, બરાબર. તો મિત્રો 24ની બોય હોય તો મિત્રો 1 ઇંચ ઓછું કરી દેવાનું. તો પાછળથી વધ્યું કેટલું? 1.5 ઇંચ. કેટલું? 1.5 ઇંચ, બરાબર. તો મિત્રો 1.5 ઇંચ તમે અંદર વધ્યું હોય તમે એને 1/2 ઇંચ સિલાઈમાં જતું રહે, બરાબર. તો મિત્રો વધ્યું કેટલું? 1 ઇંચ, બરાબર. તો મિત્રો 1 ઇંચ જે વધ્યું, તો મિત્રો 1 ઇંચના અંદર તમે જ્યારે તમે બોય લગાવતા હોય કપ, ત્યારે મિત્રો 1/2 ઇંચ તમારે અહીંયાથી કટિંગમાં પણ જતું રહે, બરાબર. તો મિત્રો વધ્યું કેટલું? 1/2 ઇંચ, બરાબર. તો મિત્રો 1/2 ઇંચ વધ્યું, તો મિત્રો 1/2 ઇંચ તો મિનિમમ તમે સમજો કે અહીંયા પણ 1-2 પોઈન્ટ અંદર વધારે જતું રહે સિલાઈના અંદર, બરાબર. અહીંયા પણ જાય એટલે ઓકે, તમારે પરફેક્ટ 1 થી 2 પોઈન્ટ બોય તમારી કદાચ નીચી થાય, લગભગ તો થાય નહીં, પણ કદાચ થાય ને તો 1 પોઈન્ટ કે 2 પોઈન્ટ નીચી કદાચ થાય, બરાબર. તો મિત્રો એનાથી કોઈ પ્રોબ્લેમ થતું નથી, 1-2 પોઈન્ટને કશું લાગતું નથી, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયાથી આપણે 24 હોય તો મિત્રો 1 ઇંચ ઓછું કરીને 23 કરી દેવાના, બરાબર. કોઈ પણ બોય લંબાઈ, એવું નહીં કે તમારે પણ 24 રાખવાના. તમારે મિત્રો તમારે જે બોયનું જે માપ લંબાઈનું નીકળતું હોય એના કરતાં 1 ઇંચ ઓછું કરી દેવાનું, બરાબર. તો મિત્રો આપણે 23 નિશાન કરી દીધું, બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, જે આ નિશાન છે એને આપણે આ રીતના સીધું એક નિશાન કરી દેવાનું, બરાબર. અહીંયા પણ મિત્રો એક સીધું નિશાન કરી દેવાનું, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા આપણે કેટલું રાખ્યું હતું? 8.5, બરાબર. અહીંયા પણ જે આપણે મંડામાં રાખ્યું હતું એટલું જ અહીંયા 8.5 રાખીશું, બરાબર. તો મિત્રો આપણે શું કરીશું, 2 પોઈન્ટ અહીંયા ઓછું કરી દેવાનું. કેટલું? 2 થી 1 પોઈન્ટ જેવું, બરાબર. જે આપણે છાતીનો ચોથો ભાગ રાખીશું એટલું રાખી અને 8.5 અહીંયા પણ રાખો તો પણ મિત્રો ચાલે, બરાબર. 1 પોઈન્ટમાં કોઈ ફેર પડતો નથી, આપણે 8.5 જ રાખી દીધું, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા પણ 8.5, આગળના ભાગમાં પણ આપણે 8.5 પંડો ઉતાર્યો હતો, બરાબર. તો મિત્રો આ 8.5 રાખીશું અને અહીંયા મિત્રો આપણે કરીશું કેટલું, તો કે અહીંયા રાખીશું 5.5. કેટલું? 5.5, બરાબર. મિત્રો ફિટિંગ બોય છે 8.5, આપણે અહીંયા સોરી મિત્રો 5.5 અહીંયા રાખીશું. કેટલું? 5.5, બરાબર. જો મિત્રો 9નો કપ હોય, કેટલાનો? 9નો. તો મિત્રો અહીંયાથી આપણે રાખીશું 5.5. જે રીતના મિત્રો કે નોર્મલ ફિટિંગ ફૂલ ફિટિંગ શર્ટ હોય તો મિત્રો 9નો કપ હોય તો મિત્રો 5.5 રાખીશું, એટલે 4.5 અને 1 ઇંચ વધારે. તો મિત્રો 1/2 ઇંચ સિલાઈમાં જશે અને 1/2 ઇંચની અહીંયા ચપટી પડે એટલા માટે, બરાબર. તો મિત્રો અહીંયા રાખીશું 5.5. મિત્રો બીજું કે કદાચ વધારે ખુલ્લી બોય હોય તો મિત્રો 6 પણ રાખવું પડે, 6.5 પણ રાખવું પડે. પણ મિત્રો ફિટિંગ બોય છે તો અહીંયા 9નો કપ છે તો મિત્રો આપણે અહીંયા રાખીશું 5.5, બરાબર. તો મિત્રો હવે જે 5.5 છે એ નિશાન અને જે 8.5 આપણે રાખ્યું છે એ નિશાન, એને આપણે આ રીતના પરફેક્ટ મિલાવી દેવાનું આ રીતના. રેડી મિત્રો? આ થઈ ગયું. બીજું કે મિત્રો અહીંયાથી તમારે રાખવાનું છે કેટલું? 2.25. કેટલું? 2.25. અહીંયાથી તમારે અહીંયા 2.25 રાખી દેવાનું, બરાબર. અને 2.25 થી પછી તમારે અહીંયા ગોળી પાડવાની રહેશે,
બરાબર. આ રીતના આ રીતે રેડી મિત્રો. અહીંયાથી હું તો મિત્રો ક્યારેય રાખતો નથી, બરાબર, પણ મિત્રો તમને સમજાવવા માટે હું બતાવું છું કે અહીંયાથી 2.5 નિશાન કરી અને પછી તમારે ત્યાંથી જ ગોળી વાળવાની, બરાબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, આ બોયનું કટિંગ કરી લઈએ, બરાબર. બરોબર મિત્રો, આપણે બોયનું પણ કટિંગ કરી લીધું. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું તો કે આ રીતના બરોબર આ રીતના ખોલી દેવાનું. 2 ભાગ આ બાજુ રહેશે અને 2 ભાગ આ બાજુ રહેશે, બરોબર. તો મિત્રો આ રીતના બોય સીધી કરી દેવાની. તો મિત્રો હવે આપણે શું અહીંયાથી પણ મિત્રો તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે કે જ્યારે પણ મિત્રો આપણે એક સાઈડ ખાડો કરીએ છીએ એ મિત્રો 1.5 યા 2.5 ઇંચ. તો મિત્રો અહીંયા આપણે 2 ઇંચ એક નિશાન, આજે આપણે વચ્ચે જે ટૂંકો મારીએ છીએ વચ્ચે સેન્ટર, આના વચ્ચે સેન્ટરનું ત્યાંથી આપણે 2 ઇંચ કરી દેવાનું, બરાબર. તો મિત્રો એ પણ હું તમને સમજો. અહીંયાથી મિત્રો આપણે નોર્મલ 1/2 ઇંચ જેવો આપણે અહીંયા ખાડો કરી દેવાનો છે, બરાબર. બરોબર મિત્રો, અહીંયા આપણે 1/2 ઇંચ ખાડો કરી દીધો. તો મિત્રો સિમ્પલ આ રીતના રાખી અને આ રીતના કરી દેવાનું. તો મિત્રો જે ભાગમાં આપણે ખાડો કર્યો છે એ ભાગમાં નહીં, પણ મિત્રો આ ભાગની અંદર આપણે શું કરીશું, જે આપણે બોય પટ્ટી બનાવીએ છીએ એ મિત્રો તમારે શું કરવાનું છે, પરફેક્ટ આ રીતના 4 વગળ મૂકી આ રીતના અને નોર્મલ થોડું વધારે આ રીતના 1/2 ઇંચ જેવું રાખી અને ડાયરેક્ટ સિમ્પલ કટિંગ કરી લેવાનું, બરોબર. આ રીતના કટિંગ કરી અહીંયાથી મિત્રો 5, 5.25, વધારે હોય તો 5.5, બરોબર, એનાથી વધારે નહીં. આ રીતના મિત્રો ક્રોસ કરી દેવાનું. તો મિત્રો પરફેક્ટ આ બોયનું પણ કટિંગ થઈ ગયું, બરોબર. તો મિત્રો આ તો આપણે બોયનું કટિંગ કર્યું, બરોબર. તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, પાછળનો ભાગ કટિંગ કરીશું, બરોબર. તો મિત્રો હવે એના માટે આપણે શું કરીશું, બરોબર. તો મિત્રો આપણે કાપડને સીધું કરીને એક જ ભાગ આ રીતના રાખવાનો, વધારે કાપડ આ બાજુ છોડી મૂકવાનું, બરોબર. તો મિત્રો એ પણ આપણે જોઈ લઈએ કેટલું આવે છે, 10.5, બરોબર. તો મિત્રો પરફેક્ટ આ રીતના રાખી દેવાનું. તો મિત્રો આજે હું તમને અલગથી શોલ્ડર કટિંગ કરીને બતાવીશ, બરોબર. તો મિત્રો ઘણા લોકોને ખબર પણ હોતી નથી કે ઘણા લોકો અલગથી શોલ્ડર કઈ રીતે કટિંગ કરતા હશે. તો મિત્રો એ પણ હું તમને પરફેક્ટ રીતે સમજાવી દઉં, બરોબર. તો મિત્રો એક ભાગ સાઈડમાં મૂકી દેવાનો, બરોબર, એક જ ભાગ રાખવાનો. કદાચ તમને 2 ભાગ હોય તો આખા પાછું થાય તો કદાચ મિત્રો એમાં પણ કપાઈ જાય, બરોબર. તો એના માટે મિત્રો આપણે આ રીતના સિમ્પલ એક ભાગ રાખી અને પહેલાં તો જે પાછળનો ભાગ છે એને મિત્રો સીધું આ રીતે એક નિશાન કરી દેવાનું, ઓકે. તો મિત્રો આ નિશાન કર્યા પછી તમારે આટલો ભાગ કટિંગ કરી દેવાનો, બરોબર. મિત્રો આપણે કટિંગ કરી દીધું પરફેક્ટ. મિત્રો આ કટિંગ કર્યા પછી તમારે શું કરવાનું છે, સિમ્પલ તમારે જે આ નિશાન છે આપણે આજે આગળના ભાગનું એ નિશાન બરોબર આપણે રાખવાનું છે, બરોબર, એનાથી નોર્મલ નીચું, બરોબર. અને બીજું કે મિત્રો આપણે જે આ નિશાનથી આપણે જે 1.5 ઇંચ જે અંદર નિશાન કર્યું હતું એ નિશાનથી પરફેક્ટ આ પાછળના ભાગની જે આ જે ધારી છે એ મિત્રો પરફેક્ટ એના લેવલ હોવી જોઈએ, બરોબર. ના તો અંદર ના તો બહાર, પરફેક્ટ એના લેવલ હોવી જોઈએ. ધ્યાનથી મિત્રો એ જોઈ લેવાનું છે, કારણ કે મિત્રો ઘણા લોકો સિમ્પલ ડાયરેક્ટ રાખતા હોય છે, બરોબર. પણ મિત્રો કોઈ પણ તમે કટિંગ જ્યારે પણ કરતા હોય ત્યારે મિત્રો માપ એ માપ, નોર્મલ પણ
વગર માપે કશું કરવાનું નહીં, બરાબર। આ મિત્રો આપણે પરફેક્ટ કરી દીધું। હંમેશા મિત્રો પાછળનો ભાગ આગળના ભાગ કરતાં નાનો હોય છે, બરાબર। પરફેક્ટ મિત્રો આપણે એના પર વિચારી દીધો। મિત્રો હવે શું કરીશું આપણે, એનું શોલ્ડર કેટલાનું હતું, 17.5, કેટલું 17.5। તો સિમ્પલ મિત્રો આ રીતના રાખી અને એ આ 9.5 અને અડધો ઇંચ વધારે, તો મિત્રો એ 9.25 આપણે નિશાન કરી દેવાનું, બરાબર। એ નિશાન કર્યા પછી આ રીતના સીધું એક નિશાન કરી દેવાનું, બરાબર। એ નિશાન કર્યા પછી મિત્રો આપણે ઓનું કટિંગ જ કરી લઈએ, બરાબર। બરોબર મિત્રો, આપણે પાછળનો ભાગ પણ કટિંગ કરી લીધો। તો મિત્રો અહીંયા શું કરવાનું છે, આગળનો ભાગ હટાવી વચ્ચે એક સેન્ટર તમારે ટૂંકો મારી દેવાનો, નોર્મલ, બરોબર, વધારે નહીં, નોર્મલ નિશાન માટે, બરોબર। તમને ખ્યાલ આવે કે આ વચ્ચેનું સેન્ટર છે એટલા માટે। મિત્રો આ તો આપણે પાછળનો ભાગ કટિંગ કરી દીધો, બરોબર। તો મિત્રો હવે આપણે શું કરીશું, પાછળનું જેનું શોલ્ડર છે એ આપણે કટિંગ કરતા શીખીશું। જ્યારે મિત્રો જે વેસ્ટેડ કાપડ જે વધ્યું હોય છે એના અંદરથી એક ટુકડો આ રીતના, જ્યારે આપણે આગળનો ભાગ કટિંગ કર્યો હતો ત્યારે મિત્રો આપણે આ કાપડ વધ્યું હતું, બરાબર। તો મિત્રો સિમ્પલ એને આ રીતના સીધો ભાગ રાખી આ રીતના વાળી દેવાનો, બરાબર, આ રીતના, બરાબર, ડબલ ફોલ્ડ કરી દેવાનો। મિત્રો અહીંયા એક નિશાન કરી દેવાનું, બરાબર। એ નિશાન આપણે સીધું નિશાન માટે, બરાબર। તો મિત્રો અહીંયા આપણે આગળના ભાગમાં કેટલું રાખ્યું હતું, 2.5 રાખ્યું હતું, બરાબર। તો અહીંયા મિત્રો આપણે રાખીશું 3.25, કેટલું, પહેલાં તો 3.25, બરાબર। આ નિશાન કર્યા પછી ધ્યાનથી મિત્રો વિડીયો જોજો, તો મિત્રો તમને અલગ શોલ્ડર કટિંગ કરતાં પણ આવડી જશે, બરાબર। 3.25 અહીંયાથી નિશાન કરી દેવાનું, બરાબર। અહીંયાથી મિત્રો આપણે કેટલું રાખીશું, 2 ઇંચ, જે આ નિશાન છે સેન્ટર ત્યાંથી આપણે રાખીશું 2 ઇંચ, એ આ 2 ઇંચ, બરાબર। અને અહીંયાથી મિત્રો પણ એક અડધો ઇંચ અંદર 1.5 ઇંચ રાખીશું, કેટલું, અહીંયાથી 2 ઇંચ અને એક 1.5 ઇંચ, બરાબર। અને મિત્રો અહીંયાથી આપણે રાખીશું 6.5 ઇંચ, કેટલું, 6 ઇંચ, બરાબર। અહીંયા મિત્રો આપણે રાખીશું 6 ઇંચ, બરાબર। તો મિત્રો આ નિશાનને આપણે સીધા કરી દેવાના છે, શું કરવાનું છે, સીધા કરી દેવાના છે, એ આ રીતે, બરાબર। તો મિત્રો જે આ 1.5 ઇંચ આપણે જે નિશાન કર્યું છે એ નહીં, અને જે 2 ઇંચ નિશાન કર્યું છે એને આપણે સીધું કરી દેવાનું, બરાબર। તો મિત્રો એ નિશાન કર્યા પછી તમારે શું કરવાનું છે, અહીંયાથી તમારે શોલ્ડર માપવાનું છે। તો મિત્રો 17.5નું શોલ્ડર હતું, તો 17.5 એટલે 9.25 અને અડધો ઇંચ વધારે, બરાબર। તો મિત્રો અહીંયા આપણે 9.25 નિશાન કરી દેવાનું, ઓકે। તો મિત્રો જે 9.25 જે નિશાન કર્યું છે એ નિશાન અને આપણે જે 3.25 જે નિશાન કર્યું છે એ બંને નિશાનને આપણે મિલાવી દેવાના છે, બરોબર મિત્રો। તો હવે મિત્રો જે આ નિશાન છે એ નિશાન અને જે આપણે આ 1.5 ઇંચની નિશાન કર્યું છે એ નિશાનને પણ મિલાવી દેવાનું છે, ઓકે। તો મિત્રો બીજું કે આ રીતના તમારે સીધું એક નિશાન કરી દેવાનું, બરાબર। તો મિત્રો પરફેક્ટ આ શોલ્ડર તૈયાર થઈ ગયું, બરાબર। તો મિત્રો જ્યારે પણ તમે કટિંગ કરતા હોય ત્યારે મિત્રો અહીંયા તમારે અડધો ઇંચ જેવું વધારે, 3.2 ઇંચ જેવું તમારે અહીંયા આગળ વધારે કાપડ કટિંગ કરી દેવાનું, બરાબર। તો મિત્રો જે આ 1.5 ઇંચ આપણે જે રાખ્યું છે ત્યાંથી આપણે કટિંગ કરવાનું છે,
બરોબર. તો મિત્રો આપણે શોલ્ડર પણ કટિંગ કરી દીધું. બરોબર. તો મિત્રો તમે એનો લુક પણ જોઈ લો. બરોબર. આ રીતના મિત્રો શોલ્ડર કટિંગ અલગથી કરવામાં આવે છે. બરોબર મિત્રો, આ રીતના જો તમે કટિંગ કરશો તો મિત્રો વધારે સારું રહેશે અને પરફેક્ટ રીતે બેસી પણ જશે. બરોબર. અહીંયા પણ એક વચ્ચે સેન્ટર નિશાન કરી દેવાનું. બરાબર, ટૂંકો મારી દેવાનો એટલે પરફેક્ટ આવી જાય આ નિશાન. અને જ્યારે પણ મિત્રો તમે શોલ્ડર લગાવશો ત્યારે મિત્રો આ રીતના સીધો ભાગ રાખી અને આ ઉપર ઉલટો ભાગ મૂકી દેવાનો, જે આ સેન્ટર નિશાન અને આ નિશાન બંને નિશાનને મિલાવી દેવાના. બરાબર, બંને નિશાનને એ આ રીતના. બરાબર. જ્યારે પણ મિત્રો તમે સિલાઈ મારશો અડધો મિત્રો એટલે પરફેક્ટ મિત્રો આ રીતના આવી જશે. રેડી? આ રીતના એ તૈયાર થઈ જશે. ઓકે મિત્રો. તો મિત્રો આ આપણે શોલ્ડરનું પણ હું તમને અલગથી કટિંગ કરતો શીખવાડી. બરાબર. તો મિત્રો આજનો વિડીયો કેવો લાગ્યો તો મિત્રો કોમેન્ટમાં જણાવજો. બીજું કે મિત્રો તમને પેન્ટ કે શર્ટમાં કોઈ પણ જગ્યાએ જો પ્રોબ્લેમ થતી હોય તો મિત્રો મને કોમેન્ટ કરજો, હું તમારા માટે સ્પેશિયલ વિડીયો બનાવીશ. બરાબર. તો મિત્રો અમુક મિત્રોને એવી કોમેન્ટ પણ આવી હતી કે મિત્રો ભાઈ પેન્ટ કટિંગનો પણ વિડીયો તમે મોકલજો. તો મિત્રો ઘણા બધા મેં પેન્ટ કટિંગના પણ વિડીયો બનાવેલા છે. બરાબર. અને મિત્રો શર્ટ કટિંગના પણ અલગ અલગ વિડીયો બનાવેલા છે. તો મિત્રો સારી એવી કોમેન્ટ કરજો. વિડીયો કેવો લાગ્યો એ સારી કોમેન્ટ કરજો. બીજું કે મિત્રો જો અમારી ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો મિત્રો અમારી ચેનલને પણ તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો. તો મિત્રો કારણ કે અમારા આવનારા નવા વિડીયો તમારા સુધી પહોંચે. બરાબર. તો મિત્રો આજના વિડીયોમાં બસ આટલું જ. આવતા વિડીયોમાં ફરી મળશું. ત્યાં સુધી મિત્રો જય માતાજી, જય દ્વારકાધીશ.